ओके स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हमारी हिंदी रिकॉर्डिंग की 14वीं क्लास है। हाँ, आज हमने दूसरा क्लास स्टार्ट कर दिया है। उससे पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एक मिनट। देखिए बच्चा, फोटोस में अभी मैंने लाइव क्लास में भी मैंने कह दिया है। फोटोस में लाऊंगी। ठीक है बच्चा, ये देखिए। हाँ, आपको जो स्क्रीन दिख रहा है ना, इसमें जो ये लिंक है ना, वेबसाइट के एड्रेस है ना, KSEB सॉल्यूशंस। इसमें देखिए बच्चों, पूरा नोट्स आपको मिलेगा। आपने कहा, मुझसे पूछा था ना मैम, हमें नोट्स चाहिए PDF ऐसा। आपको रेडी नोट्स मिलेगा, आप अच्छे से लिख लो। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। मैंने लाइव क्लास में भी कह दिया है, फिर भी कह रही हूँ। जो रिकॉर्डिंग क्लास देख रहा है उसके लिए ये सब। हाँ ठीक है बच्चों, अभी हम दूसरा पार्ट शुरू करेंगे आज। देखिए, इस पार्ट का नाम है कर्तव्य और सत्यता। कर्तव्य और सत्यता लेखक है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। देखिए बच्चों, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी, जो आज हम हिंदी को एक सिलेबस के रूप में स्कूलों में सिलेबस के रूप में पढ़ रहे हैं, एक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, तो इसका कारण केवल एक आदमी है, वह है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। देखिए बच्चों, देखिए कर्तव्य और सत्यता। पाठ का नाम आपने सुना, देखेंगे। आज लेखक परिचय देखेंगे। मूर्धन्य साहित्यकार तथा भाषाविद श्याम सुंदर दास जी का जन्म सन 1875 ಅಂದ್ರೆ 1875 में काशी में हुआ। ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು। आपने सन 1897 ಅಂದರೆ 1897 97 ಅಂದರೆ 1890 में BA की उपाधि प्राप्त की। 1897 ಇವರು BA उपाधिಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ। आपने हिंदू स्कूल में अध्यापन कार्य शुरू किया। देखिए बच्चे, इनका जन्म हुआ सन 1875 और सन 1897 ಅಂದರೆ 1897 ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, BA ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। ನಂತರ ಇವರು ಹಿಂದೂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। तदोपरांत ನಂತರ लखनऊ के कालीचरण स्कूल में हेडमास्टर रहे। लखनऊನ कालीचरण स्कूल में हेडमास्टर ಆಗ್ತಾರೆ। आप सन 1931 ईस्वी में ಇವರು 1931 ईस्विಯಲ್ಲಿ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। देखिए, इन्होंने 97 में क्या किया, BA की डिग्री के पास की पाली। बाद में हिंदू स्कूल में अध्यापक रहे और बाद में कालीचरण स्कूल में हेडमास्टर भी रहे। हेडमास्टर मीन्स मुख्योपाध्याय भी बनकर काम किया इन्होंने। सन 1931 में 1931 काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಡಾಕ್ಟರ್ दास में हिंदी के प्रति अनन्य निष्ठा थी। देखिए मಕ್ಕಳು, ಇವರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ನಾನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ। आपने विद्यार्थी काल में ही अपने 2 सहयोगियों की सहायता से 16 जुलाई सन 1893 ಅಂದರೆ 16 ಜುಲೈ 1893 ಕಾಶಿ ಪ್ರಚಾರಣಿ ನಾಗರಿ ಪ್ರಚಾರಣೆ ಸಭಾ की ಸ್ಥಾಪನಾ की। ಇದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ। ಇವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇವರು ಆಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಟೀಚರ್ ಆದ್ರು, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ರು, ಅದು ಬೇರೆ। ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಜುಲೈ 1893 ನೋಡಿ, ಇವರು 97 BA ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, 31 ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇದಾಗಿದ್ದು। ಆದರೆ 93 ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳ, ಕಾಶಿ ನಾಗರಿ ಪ್ರಚಾರಣೆ ಸಭಾವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು। ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಇವರೇ ಮಾಡಿದ್ರು। आपने जिस निष्ठा से हिंदी के अभावों की पूर्ति के लिए लेखन कार्य किया।
ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಲೇಖನ ಕಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಅವರು. ಮಕ್ಕಳ ಒಬ್ಬರು ಬರೆದ್ರಿಂದ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. कार्य किया, उसे कोश, इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, अनुसंधान, पाठ्यपुस्तक और संपादित ग्रंथों से सजाकर एक योग्य इस योग्य बना दिया कि वह इतिहास के खंडरों से बाहर निकलकर विश्वविद्यालयों के भव्य भवनों तक पहुंच गई. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ನಾವು ಏಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಂಘ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಟ್ತಾನೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಅವರೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಬರೆದ್ರು, ಹಿಂದಿ ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಬರೆದ್ರು, ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರೆದ್ರು, ಅನುಸಂಧಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತೆಗೆದ್ರು, ಸಂಪಾದಿತ ಗ್ರಂಥೋನ್ಸೆ ಸಜಾಕರ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದಿಕಾಲ್, ಭಕ್ತಿಕಾಲ್, ರೀತಿಕಾಲ್, ಆಧುನಿಕ ಕಾಲ್, ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿಂದಿ ಬಗ್ಗೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಖರ್ ಗಯೆ थे सब, उन सबको इन्होंने ಕ್ರೋಢೀಕೃತ किया. ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ್ರು, ಒಂದು ಕಡೆ ತಂದು ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಯಾರು? ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ದಾಸ್ ಅವರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವರ ರಾಮಚರಿತಮಾನಸ ಓದ್ತೀವಿ, ಕಾರಣ ಯಾರು? ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ದಾಸ್ ಅವರು. ಸೂರ್ದಾಸ್ ಅವ್ರು ಸೂರ್ ಸಾರಾವಲಿ, ಕವಿತಾವಲಿ, ಗೀತಾವಲಿ, ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಓದೋರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ತಂದಿದ್ದು ಯಾರು? ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ದಾಸ್ ಅವರು. ಇಸ್ ಯೋಗ್ಯ ಬನಾದಿಯ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಂದು ಸಂಪಾದ ಗ್ರಂಥೋನ್ಸ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ತಂದು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಿ ಆಜ್ ಹಮ್ ಕ್ಯಾ ಖಂಡರೋನ್ಸೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ನಿಕಲ್ಕರ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದಂತಹ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಇವತ್ತೇನಾಯಿತು, ಇವರ ಒಂದು ಶ್ರಮದಿಂದ, ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಶ್ರಮದಿಂದ ನಿಕಲ್ಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಭವನ ತನಕ ಪਹੁಂಚಿ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನ ಭವ್ಯ ಭವನಗಳ ತನಕ ಇದು ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಿಂದಿಯನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ದಾಸ್ ಅವರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಹಿಂದಿ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಇದು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಂದಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಟ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ದಾಟಿದ್ರ ನೀವು, ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹೋದ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಹಿಂದಿನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಫುಲ್ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹಿಂದಿನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 50% ಜನ ಹಿಂದಿನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಹಿಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪಭಾಷೆ ಬಹಳ ಇದಾವೆ. ಬಹಾರಿ ಹಿಂದಿ, ಪೂರ್ವಿ ಹಿಂದಿ, ಪಶ್ಚಿಮಿ ಹಿಂದಿ, ಪಹಾಡಿ ಹಿಂದಿ, ಬ್ರಜ್ ಭಾಷಾ, ಆಮೇಲೆ ಸೌರ್ಶೇನಿ, ತುಂಬ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅದು ಆಯ್ತಾ? ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳವರೆಗೂ ತಲುಪಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ದಾಸ್ ಅವರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? आपकी साहित्य साधना की महत्ता को स्वीकारते हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डिलीट के उपाधि से गौरवान्वित किया. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇವರು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾಚಸ್ಪತಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ. ವಿದ್ಯಾ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ವಿದ್ಯಾ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ತಥಾ ಕಾಶಿ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಡಿಲೀಟ್ की ಉಪಾಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ನೀವು ಕೇಳಿರೋದು PhD, MPhil ಮತ್ತು MPhil ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ಡಿಲೀಟ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಪದವಿ, ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಪದವಿ से उपाधि से गौरवान्वित किया. सन 1945 1945ರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಕಾ ಸ್ವರ್ಗವಾಸ, ಇವರು ಸ್ವರ್ಗವಾಸ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಮೌಲಿಕ ಕೃತಿಯ ಅಂದರೆ ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಳು ನಾಗರಿ ವರ್ಣಮಾಲ, ಸಾಹಿತ್ಯ लोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, ಭಾಷಾ ರಹಸ್ಯ, ಮೇರಿ ಆತ್ಮಕಹಾನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಳು.
ಸಂಪಾದನೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಚಂದ್ರಾವಲಿ, ರಾಮಚರಿತಮಾನಸ್, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ರಾಸು, ಹಿಂದಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೋಶ, ಕಬೀರ್ ಗ್ರಂಥಾವಳಿ, ಸರಸ್ವತಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವರ ಪರಿಚಯ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಬಂಧ ನೋಡಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ निबंध ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. कर्तव्य और सत्यता, यहाँ एक नाटक नहीं है, कहानी नहीं है, मतलब उपन्यास नहीं है, ये क्या है? एक निबंध है. ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಲ್ಲ, ನಿಬಂಧ है ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಬಂಧ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಬಂಧ ಯಾವುದು? डॉक्टर श्याम सुंदर दास से लिखित नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है. इस निबंध में लेखक ने हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनने के लिए कहा है. ಈ ಒಂದು ನಿಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ನಿಬಂಧದ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೇಖಕರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನಾಗಬೇಕು? ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. वे सत्यता को खुले रूप से अपनाने का आग्रह करते हैं. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ಹಂಗೆ ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಕೊರೋನಾ ಇದಾಗಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದನೇ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ 25% ಜನ ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 75% ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದನೇ ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ರೂಲ್ಸನ್ನು. ಅದು ಬಿಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. झूठ बोलना, पाप कार्य करना, कायरता जैसे दुर्गुणों को छोड़कर, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಹೇಳಿತನ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಪರ್ ಚಲನೆ के लिए प्रेरित करते हैं. ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಲೇಖಕರು ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. आपके विचार अत्यंत प्रेरणादायक है. डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के विचार कैसे हैं? हमारे लिए प्रेरणादायक है. विद्यार्थियों के मन में कर्तव्य और सत्यता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಸತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಸತ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓದುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಕಾರಣ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು, ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಸತ್ಯ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ಸತ್ಯನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಮಗೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇರಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾಠವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಾಯ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಲಿಂಕ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.